ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ಕ್ರೋಧಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಶರದೃತು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾನುವಾರ ರವಿ ಮಾಸರ ರೋಹಿಣಿ ಯೋಗ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶಿವಯೋಗ ತೈತುಲಕರಣ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ವೃಶ್ಚಿಕ ಸಂಕ್ರಮಣ ತುಲಾಮಾಸ ಮುಗಿದಿದೆ. ವಿಷ್ಣುಪದ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅಪರಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಇಡುವಂತಹದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟಿ, ಆಗ್ರೇಣ, ಸ್ಥಾಲಿಪಾಕ, ವೈಶ್ವದೇವ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋದು 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಪರಾಹ್ನತ್ತೇನೆ ತಮಸಿ ಶಾಂತಿಸ್ತುಷ್ಟಿಶಾಸ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಪೂರಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಿಟ್ಟೆ. ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ. ಬ್ರಹ್ಮಾಣ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಯಶ್ಚಂದಸಾಂ ವೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಛಂದೋಭ್ಯೋದ್ಯಮೃತಾತ್ ಸಂಭವೋ ಸಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯಾ ಸ್ಪೃಣೋತು ಅಮೃತಸ್ಯಾದಿಮಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸಂ ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣಂ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮಾ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿವಿಶ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಜ್ಯೋತಿ ಮೇಧಯಾ ವೇದ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಸಂಹಿತ 3ನೇ ಕಾಂಡ 1ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 10ನೇ ಅನುವಾಕ. ಜುಷ್ಟೋ ವಾಚೋ ಭೂಯಾಸಂ ಜುಷ್ಟೋ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ದೇವಿ ವಾಕ್. ಜುಷ್ಟೋ ವಾಚೋ ಭೂಯಾಸಂ ಜುಷ್ಟೋ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ದೇವಿ ವಾಕ್. ಜುಷ್ಟೋ ವಾಚೋ ಭೂಯಾಸಂ ಜುಷ್ಟೋ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ದೇವಿ ವಾಕ್. ಯದ್ವಾಚೋ ಮಧುಮತ್ತಸ್ಮಿನ್ ಮಾಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ. ಯದ್ವಾಚೋ ಮಧುಮತ್ತಸ್ಮಿನ್ ಮಾಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ. ಯದ್ವಾಚೋ ಮಧುಮತ್ತಸ್ಮಿನ್ ಮಾಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ. ರುಚಾಸ್ತೋಮಗಂ ಸಮರ್ಥಯ ಗಾಯತ್ರೇಣ ರಥಂತರಂ. ರುಚಾಸ್ತೋಮಗಂ ಸಮರ್ಥಯ ಗಾಯತ್ರೇಣ ರಥಂತರಂ. ರುಚಾಸ್ತೋಮಗಂ ಸಮರ್ಥಯ ಗಾಯತ್ರೇಣ ರಥಂತರಂ. ಬೃಹದ್ಗಾಯತ್ರ ವರ್ತನಿ. ಬೃಹದ್ಗಾಯತ್ರ ವರ್ತನಿ. ಬೃಹದ್ಗಾಯತ್ರ ವರ್ತನಿ. ಯಸ್ತೆ ದ್ರಪ್ಸಸ್ಕಂದತಿ ಯಸ್ತೆ ಅಗುಂಶುರ್ಬಾಹುಚ್ಯುತೋ ದಿಶಣೋ ಯೋರುಪಸ್ಥಾತ್. ಯಸ್ತೆ
सस्कन्दति यस्ते अगं शुर्वाहोच्युतो विषणयोरुपस्तात् यस्ते द्रप्सस्कन्दति यस्ते अगं शुर्वाहोच्युतो विषणयोरुपस्तात् धिषणयोरुपस्थात् अध्वर्योर्महापर्यस्ते पवित्रात् स्वाहाकृतम् इन्द्राय तं जुहोमि परित्रात् स्वाहाकृतम् पर्यस्ते पवित्रात् स्वाहा कृतमिन्द्राय संजोमि यो द्रप्सो अगुंशुः पतितः पृथिव्यां परिवापात् पुरोडाशात् करम्भात् यो द्रप्सो अगंशुः पतितः पृथिव्यां परिवापात् पुरोडाशात् करम्भात् यो द्रप्सो अगंशुः पतितः पृथिव्यां परिवापात् पुरोडाशात् करम्भात् धानासो मन्मन्ति न इन्द्रशुक्रात् स्वाहाकृतम् इन्द्राय तं जुहोमि इन्द्रशुक्रात् स्वाहाकृतमिन्द्राय तं जुहोमि सोमान्मन्तिन इन्द्रशुक्रात् स्वाहाकृतमिन्द्राय तं जुहोमि यस्ते द्रप्सो मधुमागम् इन्द्रियामान् स्वाहा कृतः पुनरप्येधि देवान् यस्ते द्रप्सो मधुमागम् इन्द्रियामान् स्वाहा कृतः पुनरप्येति देवान् यस्ते द्रप्सो मधुमागम् इन्द्रियामान् यन्तरिक्षात् स्वाहाकृतमिन्द्राय तं जुहोमि एव पृथिव्यान्तरिक्षात् स्वाहा कृतमिन्द्राय तं जुहोमि एव पृथिव्यान्तरिक्षात् स्वाहा कृतमिन्द्राय तं जुहोमि अध्वर्युर्वा ऋत्विजां प्रथमो युज्यते तेन स्तोमो योक्तव्य इत्याहुर्वागग्रेगा अग्रयेत्वरुजुगा येत्वरुजुगा देवेभ्यो यशो मयि ददति प्राणान् पशुषु प्रजां मयि च यजमाने चेत्याह वाचमेव तद्यज्ञमुखे युनक्ति वास्तु वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यद्ग्रहान् गृहीत्वा महिष्पवमानगम् सर्पन्ति पराञ्चो हि यन्ति पराजीभिस्तुवते वैष्णव्यर्चा पुनरेत्योपतिष्ठति यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञमेवाकर्विष्णोः त्वं नो अन्धमः शर्म यच्छसन्त्या ऋत्विजां प्रथमो युज्यते
तेन स्तोमो युक्तव्य इत्याहुर्वागग्रेगा अग्रजे रुजुगा देवेभ्यो यशो मयि दधति प्राणान् पशुषु प्रजा मयि च यजमाने चेत्याः वाचमेव तद्यज्ञमुखे युनक्ति वास्तु वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यद्ग्रहान् गृहीत्वा महिष्पवनगम् सर्पन्ति पराचोषयन्ति पराचीर्स्तुवते वैष्णं यच्च पुनरेत्योपतिष्ठते यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञमेवाकर्विष्णो त्वं नो अन्तमशर्म यच्छ सहन्त्या ऋत्विजाम् प्रथमो युज्यते तेन तव्ययित्याहुर्वागग्रेगा अग्रजे रुजुगा देवेभ्यो यशो मयि दधति प्राणान् पशुषु प्रजा मयि च यजमाने चेत्याः वाचमेव वाचमेव तद्यज्ञमुखे युनक्ति वास्तु वा एतद्यज्ञस्य क्रियते यद्ग्रहान् गृहीत्वा महिष्पवमानगम् सर्पन्ति पराचोषयन्ति पराचीर्स्तुवते वैष्णव्यच्च पुनरेत्योपतिष्ठते यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञमेवाकर्विष्णो त्वं नो अन्तमशर्म यच्छ सहन्त्या प्रते धारा मधुश्च्युतवुत्सन्दुह्रते अक्षितमित्याहय देवास्य शयानस्योपशुष्यति तदेवास्यैतेनाप्याययति उत्सन्दुह्रते अक्षितमित्याह यदेवास्य शयानस्योपशुष्यति तदेवास्यैतेनाप्याययति ಪ್ರತೆ ವಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತೇದಾದ ಹಿಂಗೆ 2 ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೇಧಾರ ಪ್ರತೇಧಾರ ಮಧುಶ್ರುತವತ್ಸಂದುಹ್ರತೆ ಅಕ್ಷಿತಮಿತ್ಯಾಹ ಯದೇವಾಸ್ಯ ಶಯಾನಸ್ಯೋಪಶುಷ್ಯತಿ ತದೇವಾಸ್ಯೈತೇನಾಪ್ಯಾಯಯತಿ. ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಜುಷ್ಟಂ ವಾಚೋ ಭೂಯಾಸಂ ವಾ ಜುಷ್ಟೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಕ್ಯಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಗಳು? ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನಾಧಿದೇವತೆ ಹಯಗ್ರೀವ. ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಮೊದಲನೇ ಅವತಾರ. ಮಧುಕೈಟವರ ಸಂಹಾರ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಹಂಕಾರದ ನಿರಸನ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಅವನು ಹೇಷಾರವ, ಅವನು ಕುದುರೆ ಕೆನೆಯುವ ಶಬ್ದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವ, ಓಂಕಾರ. ಓಂಕಾರದ ಈ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಧುಕೈಟವರು ಇವನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಋಗ್ ಯಜು ಸಾಮ ಅಥರ್ವವೇದ ಅವುಗಳನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು.
ಅವಾಗ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಇವನಿಗೇನು ಜ್ಞಾನ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಕಮಲದ ನಾಭಿ, ಭಗವಂತ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕಮಲದ ದಂಟಲ್ಲೂ ಹುಡುಗ ನೋಡದ, ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಓ ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ, ನಾನಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸು ನನ್ನನ್ನ. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರ ಮೊದಲನೇವನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೇನೆ ಶುರು, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ನನಗೆ ನೀನು ಆ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ 4 ವೇದಗಳನ್ನ ಪುನಃ ಕೊಡು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ, ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ನೀನ್ ಕೇಳಿದ ಕೆಲ್ಸ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ ಮೇಲೆ ಇವನು ಹಯಗ್ರೀವ ಅವತಾರ. ನರಸಿಂಹ, ಅರ್ಧಮಾನವ, ಸಿಂಹ ಮುಖ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಯಗ್ರೀವ, ಕಂಠದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕುದುರೆ ಮುಖ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಈ ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಶಂಖಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಯಗ್ರೀವ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ. ಅವನೊಂದು ಹೇಷಾರವ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಶಬ್ದ ಅಂತ ಇವರು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು. ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೋಗಿ ಇವರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂತ ಗ್ರಂಥಗಳು, ವೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಂದಂತ. ಉಂಟಾಗಿದ್ದವರು ಭಗವಂತನಿಂದಾನೇ, ಮಧುಕೈಟಭರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಯಗ್ರೀವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆ, ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ದೇವಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಿಂ ಆಧಾರಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನ. ಬರೀ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಆ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಯಗ್ರೀವ ಅವನನ್ನ ಮೊದಲು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರದೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣ, ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ, ಚೌಲ ಆಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ನಮ್ ಗುರುಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ವರದರಾಜಮಲೆ ಹೀಗೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಆ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ವೇದದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಶ್ರಾವಣ್ಯ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯ, ಅವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಸೂತ್ರಗಳು ಶಿವನ ಢಮರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದದು. ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಪಾಣಿನಿಗೆ ಮೂಲ ಇದು ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಶಿವನ ರೂಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಢಮರೋಗದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇದು. ಇವಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿ. 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಜನ ಪತ್ನಿಯರು. ಅವಳು ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ವತಿ, ಗೌರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ರಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿ. ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಹಯಗ್ರೀವ ತನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ, ಬಲ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಓಂಕಾರದ್ದು ಕೇಶಾರವ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳು ವಾಕಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ್ದು. ಸರಸ್ವತಿ ಸೂಕ್ತವನ್ನ ನಾವುಗಳಷ್ಟು ಜಪಿಸೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಇವರೆಲ್ಲ ಶೈವರು ಸ್ಮಾರ್ತರೆಲ್ಲ ಗಣಾನ ಅಂತ್ವ ಗಣಪತಿ ಗಂ ಹವಾಮಯ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಣೋದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನನಗೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಮಯಂ ದೃಷ್ಟ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣಿ ಹಂಸವಾಹನ ಸಮಾಯುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾದಾನಕರಿ ಮಮ ಪ್ರಥಮಂ ಭಾರತೀ ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯಂ ಸರಸ್ವತಿ ತೃತೀಯಂ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಚತುರ್ಥಂ ಹಂಸವಾಹಿನಿ ಪಂಚಮಂ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತೆ ಷಷ್ಟಂ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ತಥಾ ಷಷ್ಟಂ ಆರನೇದು ಷಷ್ಟಂ ವಾಗೀಶ್ವರಿ ತಥಾ ಕೌಮಾರಿ ಸಪ್ತಮಂ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅಷ್ಟಮಂ ವರದಾಯಿನಿ ನವಮಂ ಬುದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ಚ ದಶಮಂ ವರದಾಯಿನಿ ಏಕಾದಶೆ ಶುಭ್ರಕಂಠೆ ದ್ವಾದಶೆ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಾನಿ ಯಪ್ಪಟೇತ್ ನರಹ. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆನೂ ಫಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಫಲಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು. 12 ನಾಮಗಳು, ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳು ಸರಸ್ವತಿ. ಸೊ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರ ಗೋದಾಸ್ತುತಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ತ್ವತ್ಪ್ರೇಯಸ ಶ್ರವಣಯೋರಮೃತಾಯಮಾನಾಂ ತುಲ್ಯಾಂ ತ್ವಣೀಯಂ ಅನಿನೂಪುರ ಸಿಂಚಿದಾನಾಂ ಗೋದೇ ತ್ವಮೇವ ಜನನಿ ತ್ವದಭಿಷ್ಟವಾಕಾಂ ವಾಚಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಧುರಾಂ ಮಮ ಸಂವಿಧೇಯ. ವಾಚಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಧುರಾಂ ಮಮ ಸಂವಿಧೇಯ. ನಿನ್ನ ಕಾಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡುವ ಮಾತು ಮಧುರವಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋಣ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರ್ಬೇಕು, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಹೌದು ಹೌದು ಎನ್ನಬೇಕು, ಇನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಅವರು
ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಕರ್ಕಶವಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಮಧುರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃಪೆ. ಧ್ರುವ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯೋಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ನ ಅನ್ಯಾಂಚ ಹಸ್ತಶರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನೆ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾಗಿದ್ದು ನೀನೇ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವನು? ಕಣ್ಣಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಇವನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಸಡನ್ನ ಮರ್ಯಾದ. ಇವನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾರದರು. ಭಗವಂತ ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಕೆನ್ನಿಗೆ ತಗಲಿಸಿದ. ಆಮೇಲೆ ಧ್ರುವನಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಅವತಾರ ಇದರದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಹೀಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಂದಾನೇ, ಮೂಲ ಪುರುಷ ಅವನು. ಅವನೇ ಹಯಗ್ರೀವ, ಅವನೇ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕುಂಭಕರ್ಣ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಅವನು ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾದ ಶರೀರ. ಅವನ ತಂಗಿಯ ಶೂರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಗುರು ಅವಳದು ಮೊರದಷ್ಟು ಅಗಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊರದ ಅಗಲದ ಒಂದು ಉಗುರು, ಆ ಬೆರಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಶರೀರ. ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಇವನು. ಅವನೇನಾದ್ರು ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಿವಸಲು ಇದ್ರೆ ಪೂರ ಭೂಲೋಕನೇ ಉಳಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅವನು ತಿನ್ನುವಂತದ್ದು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಹುಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ, ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು ತಾನೆ ಜಯ ವಿಚರಲ್ಲಿ. ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನದ ವೃತ್ತಾಂತ ಗೊತ್ತಾ. ಇನ್ನು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 1976 76 ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ 72 73 ನಾನು BSc ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈ ವಾಸುದೇವರಾವ್ಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಅದು ಇದು ಏನು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರಂತೆ, ಏನು ನನಗೆ ಏನ್ ಗತಿ, ನನ್ಗೇನ್ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಏನು ಇದಲ್ಲ ಅಂತ, ಏನು ಬರೋಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾವ್ದು ವಿದ್ಯೆ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮಲಗಿದ್ದ ಕನಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ವಿರುದ್ಧ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗೆ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಮಕ, ನವರಸಗಳು ಪೂರ. ಅವ್ರ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ವ್ರತಾಯ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮವೇದ ಅದು ಹೇಳ್ದೆ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಿರಾಕಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ್ಯ ರಸ, ಶಾಂತಿ ರಸ, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದನು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮತಿ ಆಗಲಿ, ಇವರು ವಿದುರ ನೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೂರ್ಪರ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅದು ಇದು ಏನೇದು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋರ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟು ತುಂಬಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಿದ್ರು ಜನಗಳು. ಕಲ್ ಬೆಂಚು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸುತ್ತಲೂ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್, CA ಸೈಟ್ ಅದು, ಸಿವಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿದ್ಯೆ ಅವಳ ಕೃಪೆ ಇವುಗಳು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಇವರಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಜನೇಯ, ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವ ಅರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವ್ಯತೆ. ಬರೀ ಹನುಮಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅವನು ಎಂತಹ ವಾಗ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ರಾಮನೇ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅವನ ಮಾಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಭ್ರಂಶ ನೋಡೋದು. ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣವಾಗ್ಲಿ, ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕಾರವೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವೇದ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಇವನು ಹನುಮಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವೇದವನ್ನು. ಅವನ ಗತಿ ಏನು, ಅವನ ಶಾಖ ಇವನಿಗೇನು ತಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನ ಜೊತೆ ನೋಡಿ, ಅವನ ಗುರು ಅವನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ತುರುಪಾವ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ವತ್ಪ್ರೇಯ ಶ್ರವಣಯೋ ಯೋ ಅಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ಧ್ರುವ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇವರ ಕೃಪೆ ಒಂದು ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃಪೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಷ್ಣು ವಿಚಿರ್ತಾರೆ ಭಟ್ರು ಹಿರಿಯಾಳ್ವ ಭಟ್ಟನಾಥರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ವಟಪತ್ರಶಾಹಿ ಅವನಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯಿಸು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವ್ರು ಹೋಗು ಅಂತ. ಅಯ್ಯ ನನಗದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಸಾಕು, ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗು ಅಂತ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಗುರುಮುಖ ಅನಾದಿತ್ಯ ವೇದ ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೇನೆ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನೇ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಂತಂದು. ಬೇಡ ಅಂದೆ ನಾನು. ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಕಲ್ತ್ರ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಸೂಕ್ತ ಏನೋ ಒಂದಿದೋ, ಇಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಲ್ತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಕಲಿತ್ರೆ ಅದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಏನು ಒಂದು ಇದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೈಲೇಟ್. ಅದಕ್ಕಿರೋದು 3 ಜನ. ಗುರುಮುಖದಿಂದ ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಯದೇ ಇದ್ದವರು, ಒಬ್ಬ ಜಾತವೇದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಜಾತವೇದ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಭಗವಂತ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೈನತೆಯ ಗರುಡ. ವೈನತೆಯನ ಅಂಶಜರು ಕರಿಯಾಳ್ವಾರ್, ಅವನ ಅಂಶದಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಅವರು. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳೇನೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನ ಆಯುಧಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ, ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪಂಥವನ್ನ ಪ್ರಚುರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಗಸ್ತ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಪೈಶಾಚ ಭಾಷೆಯಾಗ್ಲಿ, ನೀವು ನರಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಕರಾಗಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಇವನ್ ಶಬ್ದ ಪರಸ್ಪರ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ನೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಗ್ರಂಥ ಅದು. ಅವನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಷ್ಣು ಈ ಭೃಗು ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಭೃಗು ಪತ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಭೃಗು ಪತ್ನಿನೇನೆ. ಭೃಗು ಮಗ ಇವನು ಭಾರ್ಗವ, ಶುಕ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಭಾರ್ಗವ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಯಾಕೆ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭೃಗು ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ. ಅವಳು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಲು. ಭಗವಂತ ನನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಶರಣಾದ್ರು, ಅವಳು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅವಳನ್ನ ಕೊಂದ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಸುರಿಗೆ ಉರುವಾಗ್ತೀನಿ ಇಂದ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆ ರೀತಿನೇ ಆಗಿದ್ದು. ಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಇವನು ಕಚ ದೇವಯಾನಿ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು. ದೇವತೆಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ರಾಕ್ಷಸರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವಯಾನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದವನು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು. ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಸಮಿತ್ವಾಣಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಅನಸೂಯ. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನ್ ಇವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಆರ್ಟೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು, ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ he should be treated on par with God ಅಂತ ಗುರುವಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವಂತ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಭಾವನೆ ಇದು ಕೊಟ್ರು ಅವನ ಋಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು, ಅವನ್ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಈ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ವೇದ ವಿಕ್ರಿಯ. ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ಗೆ ₹2,000 ಅವ್ರ ಮಾಸದ ಕಂಪ ಯಂಕ್ ಕರಿಯೋದೆ. ಅವ್ನು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ವಾರದ 2 ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ನು 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಏನದೇ
ಮ್ಯಾಂಡಲಿನನ್ನೇ ಪಿಟೀಲೆ ವೈಲಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಟಾರ್ ಕ್ಲಾಸು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ದಿರ್ದಾಗ ಬರೋದು. ಅವ್ನಿಗೆ ಎತ್ತು ಪೇರ್ ಬರೋಂಗುತ್ತೀಮ ಹಂಗೆ புது ശശരിന്റെ 2000 rupees ஒரு மாசத்துக்கு 8 கிளாஸ் ஒரு மாசத்துல. அத்துள்ளு ಒಂದಕ್ಕ எப்போதோ எப்போ சொல்றானோ இவன் 5:30 கூப்பிಕೊಂಡ 7:45 அனக்கு முடியல கேள்றாங்க எனக்கு போதேன் ಫಸ್ಟ್ வந்தேனே ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಪ 5:30 7:30 ವರೆಗೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಕನ್ನ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂತೆ, ಯಾರೋ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳೋದು 10 ನಿಮಿಷ, ಅಷ್ಟು ಕತ್ಕೊಳ್ಳೋದು 2 hours. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಫೇಸು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ತರದಾದ್ರೆ ಸಹನೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಾನಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಮಣಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ 5:30 ನಾನು ಸೀದಾ ಅವಳಿಗೆ ಡಪ್ಪನೆ, ಸರ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಚೊನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲ ಇಂದ ಬರೋದೇ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ಆರಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ಸಹನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ವರದರಾಜ ಪಾಪ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಇದ್ರದ್ದು ಪದಪಾಠ ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ದಿವ್ಸಗಳಲ್ಲೇ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಯ್ತ್ರಿ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂಗ್ಳಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಡೋರು. ಪಾಪ 3:15 ಬಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 6:30 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಇದು. ಸೊ ವಿಷಯ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ಮೋ ಸೊಲ್ಕೊಂಡಿಕ್ರ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರ ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಬರೀ ವೇದ ಕಲ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ರಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಓದ್ಬೇಕು, ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಗುರುವಿನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಾಗ್ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಮಾಡಿದವರು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯ ತಂದೆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದವನು. ಗಾಯತ್ರಿ ಭರ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕೃತ್ವನ್ ತದೀಯ ಗುರುಂಚ ಪ್ರಣಮ್ಯ. ಇದು ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಗಾಯತ್ರಿ ಭರ ಸಮರ್ಪಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಆ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ವಂದಿಸಿ ಮೊದಲು ತಂದೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ್ರಚ್ಚೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ. ಅದೇ ಅದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಭರ ಸಮರ್ಪಣ್ ಕತ್ತುನ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲು ಗುರುವು, ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು. ಕೂಡರತ್ನ ಶತಕ. ಮೊದಲು ತಾಯಿ ಇವಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಫಿಸಿಕ್ಸು ಇದಲ್ಲ. ಈಗೇನು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇನೇ ವಿದ್ಯೆ ಅದಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಗಷ್ಟೇ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ನು ಬಾಳ್ಬೇಕಾದ್ ಹೇಗೆ, ಆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು ಫಸ್ಟ್ ತಾಯಿಯಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ರಾಮಾನುಜ ಹೇಳಿದ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಮರ್ಪಣ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದವನು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತಂದೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಆಚಾರ್ಯ ಮೊದಲು. ತಂದೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಗತ್ತೆ. ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಉಪೋದ್ಘಾತಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಗುರು ಪರಂಪರಾಸಾರ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುರುಮೇವ ಅಧಿಗಚ್ಚೇದೆ, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುದಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಓದೋದಕ್ಕೋ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೋ ಮಾಡೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಂ ಹೇಳಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಪರವಾಸಿನಿ ತ್ವಾಮಹಂ ಪ್ರಾರ್ಥೆಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಶಾರದಾ ಸ್ತುತಿ ಅಂತ ಆ ಬಾಲಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸರಸ್ವತಿ ದ್ವಾದಶ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ಈ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತೆ ಗೌರಿ, ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನ. 3 ಜನ ನಾಂಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಒಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಂಡುದನ್ನೇ, ಇವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರದ್ದೇನೆ ವಿಭೂತಿಗಳು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹದ್ದು ಅದು ಅವನಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಅದು ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ. ಬಟ್ ಅವನದೇ ಪ್ರತಿಗಳಾದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಿಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಗುರುವನ್ನ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದ್ಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಜನಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಶಿವನನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ದೇವತಾಂತರದ ಪೂಜೆ ಬೇಡ. ಹೌದು ಇದೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇವನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಂಜನಗೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು? ಒಂದ್ ಸುಮ್ನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಂತು. ವಿಷಕಂಠ ಅವನು, ನೀಲಕಂಠ. ಅದ್ ಸರಿ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಯಾಕೆ? ವಿಷವನ್ನ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡಿದಾಗ. ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀಕಂಠ. ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ವಿಷವನ್ನ ನುಂಗಿದ. ವಿಷಕಂಠ, ನೀಲಕಂಠ, ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಆಗಿತ್ತು, ಕತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಗಳು ಅಂದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಸ್ವತಿದು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅದ್ಭವ್ಯುರ್ವಾ ಋತ್ವಿಜಂ ಪ್ರಥಮೋ ಯುಜ್ಯತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡು. ಮೊದಲು ಅಧ್ವರ್ಯು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಆಧಾರ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಧ್ವರ್ಯುರ್ವಾ ಋತ್ವಿಜ ಆಂ ಪ್ರಥಮೋ ಯುಜ್ಯತೆ. ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ಅದು. ಹಂಗೆ ಪಿನ್ಗಡೆ ಈಕನ್ನ ದಿವ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತ ತಾಂತಿನ ವರ್ಣ ಈ ಜುಷ್ಟವಾಚ ಅಂಗಿನ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಧ್ವರ್ಯೋವ ಪರಿಯಸ್ತೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ ಸ್ವಾಹ ಕೃತ. ಅದಾಂತಿ ನಿನ್ನ ಕೊಂಚ ಕೀಳ ಈಗನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕರಂಬ ಅಂತ ಬಂತು, ದಾನ ಅಂತ ಬಂತು. ಇವೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದು ಅಂತ. ಕರಂಬಾಹ, ದಾನಾಹ, ಲಾಜಾಹ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಚ್ಛಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾವ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪುರೋಡಾಶ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯವ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ. ಇದು ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಇಂದ್ರ ದೇವಗಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಾವ ಸ್ವಾಹ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರನ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರಾಣಾನೇ ಪಶೂನ್ ಪ್ರಜಾಂ ಮಯಿ ಚ ಯಜಮಾನೇ ಚ ಇತ್ಯಾಹ ವಾಚಮೇವ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವೈಷ್ಣವ ವೈಷ್ಣವ ರುಕ್ ಯಾವುದು? ವೈಷ್ಣವ ಯರ್ಚ ಪುನರೇತ್ಯೋಪದಿಷ್ಟತೆ, ಪುನರೇತಿ ಉಪದಿಷ್ಟತೆ. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ವೇದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವೇದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಯಜ್ಞಮೇವಾಕಃ ವಿಷ್ಣು ತ್ವಂ ನೋ ಅಂತಮ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಚ ಸಹಂತ್ಯ ಪ್ರತೇಧಾರ ಮಧುಶ್ಚುತ ಉತ್ಸಂದುಕ್ಷತೆ ಅಕ್ಷಿತಂ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪ್ರತೇಧಾರ ವಿಷ್ಣು ಮಧುಶ್ಚುತ ಉತ್ಸಂದುಕೃತೆ ಅಕ್ಷಿತಂ. ಏನ್ ವರ್ಣ? ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಘೃತ ಸೂಕ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೆಸರಿದೆ, ಆಬ್ಲಿಂಗ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ವ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ತ್ವಂ ನೋ ಅಂತಮ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಚ ಸಹಂತ್ಯ ಪ್ರತೇದಾರ ಮಧುಸ್ತುತ ಉತ್ಸಂದುಖ್ಯತೆ ಅಕ್ಷಿತಂ ಇತ್ಯಾಹ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಯದೇವಾಸ್ಯ ಶಯಾನಸ್ಯ ಉಪಶಿಷ್ಯತಿ
ತದೇವಾಸ್ಯೈತೇನಾಪ್ಯಾಯತಿ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನಿತು ಬರೀ ಹೊಂದೋದಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗುವಂಥದ್ದು. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ವೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನೋ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯ ಸರ್ವೋನ್ಯಸ್ಯ ಯೋನ್ಯ ಸಹಸ್ರಶೋ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸರ್ವೇಶೋಪ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ತ್ವಮ್ನೋ ಅಂತ ಕಡೆಯ ರುಕ್ಕಿದು ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಆವತಿಗಳು ಆಯುಷ್ ಹೋಮ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋ 8 ಬ್ರಹ್ಮ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಉಚ್ಚಾಹಾರ. ಆ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ಉಜ್ಜರ. ಅದೇ ಅದರ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಕಡೆನಲ್ಲಿ. ಯಜ್ಞೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು ನಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅವನೇ. ಅಹಂ ಭೋಕ್ತಾಚ ಪ್ರಭುರೇವಚ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲೂ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ನಾನೇ, ಅಗ್ನಿಮುಖದಿಂದ ಅವನೇ ಪ್ರೀತನಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿಯೇ ಸ್ವಾಹ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ತ್ವಮ್ನೋ ಅಂತಮ ಶರ್ಮ ಯಚ್ಚ ಪ್ರಜಾಪತೆ ನತ್ವದೇತಾನ್ ಯಜ್ಞೋ ವಿಷ್ಣು ಜಾತಾನಿ ಪರಿತಾ ಬಭುವ ಕಾಮಾಸ್ತ್ಯಜೋ ಮಸ್ತನ್ನೋಸ್ತವ ಯಜ್ಞಸ್ಯಾಮ ಪತಯೋರ ಈಡಾಂ. ಮತ್ತೆ ಇದಂ ವಿಷ್ಣು ವಿಚಕ್ರಮೆ. ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪುಗಳು ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು. ಈ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಯದ ಹೋಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಆವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸ್ವಾಹ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನೇನೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಆಗೋದು. ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವನೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಯಾರು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿದೇವತೆಗಳು ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಅವರುಗಳಿಂದ ಏನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಈ ಅನುವಾಕ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಧ್ರುವ ಮಾಡಿರೋದು ಇದೆ. ಧ್ರುವ ಅವತಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ஆமா ಧ್ರುವಂದೆ இவன் பிரார்த்தனை பண்ணிப்பின் அவன் பிரத்யக்ஷமான பின்ன ಎಲ್ಲ ಅಪೋ ಇವ ಸ್ತುತಿ ಪಂಡ್ರಾನ. ದೇವರು ಆ ಶಂಖವನ್ನ ಇವನ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ತಗಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಇವನು ಭಗವಂತನನ್ನ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಅವನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು ವಾಸುದೇವನನ್ನ ಧ್ರುವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಯೋ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಂ ಯೋ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲ ಶಕ್ತಿ ಧರಸ್ವದಾಂನ ಅನ್ಯಾಂಶ ಹಸ್ತಚರಣೋ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನೆ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ನೀನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದು ನಡೆಸಿದೆ. ವೇದಾಂತಿ ಇವರೇ ದೇಶಗೃಹ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. வெள்ளை பரிமுகர் தேசிகராய் ವಿರಹಾಲ್. வெள்ளை ಪರಿಮುಹರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಶ್ವೇತ ಇವನು ಇದು ಅಯಗ್ರೀವ. ಅಯಗ್ರೀವನಾಗಿ ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆ ಉಳ್ಳತ್ತು ಎಳೆದಿಯದು ಅವನು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸಿದ್ನ ಈ ಓಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಬರದ ಅಂತ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರ್ದವನು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಬರ್ಸಿದ್ದು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬರಬಾರ್ದು. ಇದು ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಅವನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಉಳ್ಳತ್ತು ಎಳೆದಿಯದ ಓಲೆയിൽ ಇಟ್ಟಿನಂ. ಅಧಿಕಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಅದರ ಕಡೆ ಶಾತುಮರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಬರೋದು. ಅವನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರು. ಇದು ಹಯಗ್ರೀವ, ಸರಸ್ವತಿ, ಆಂಜನೇಯ ಗೊತ್ತೈತೆ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳು, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂತದ್ದು. ಅಡಿಬರುವ ಪರಿವಾಪಾತ್ ಪ್ರಜಾಮಯಿದು ಹೃತೆ ಚತುರ್ದಶ ಚ ಹಿಂದೂ ಅನ್ವಾಗತ್ತೆ ನಿಲ್ಚ್ಕೊಳ ಪರಿಚಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ವಾ ಸರಸ್ವತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು. ಆರಣ್ಯಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ. ಆರನೇ ಅನ್ವಾಕ ಅಲ್ವಾ?
ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮ ಮಂತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ಪ್ರತಿವೇದಯಾಮ ಅದೇನ ஆமா ಅದೇ ಸೊಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪ ಅದೇ ಸರ್. ಯಜುರಾರಣ್ಯಕ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 6ನೇ ಅನುವಾಕ. ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ಪ್ರತಿವೇದಯಾಮೋ ಯದಿ ನೃಣಗಂ ಸಂಗರೋ ದೇವತಾಸು. ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ಪ್ರತಿವೇದಯಾಮೋ ಯದಿ ನೃಣಗಂ ಸಂಕರೋ ದೇವತಾಸು. ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ಪ್ರತಿವೇದಯಾಮೋ ಯದಿ ನೃಣಗಂ ಸಂಕರೋ ದೇವತಾಸು. ಸ ಏತಾನ್ ಪಾಶಾನ್ ಪ್ರಮುಚನ್ ಪ್ರವೇದಸನೋ ಮುಂಚತು ದುರಿತಾಪದ್ಯಾತ್. ಸಯೇತಾನ್ ಪಾಶಾನ್ ಪ್ರಮುಚನ್ ಪ್ರವೇದಸನೋ ಮುಂಚಾತು ದುರಿತಾಪದ್ಯಾತ್. ಸಯೇತಾನ್ ಪಾಶಾನ್ ಪ್ರಮುಚನ್ ಪ್ರವೇದಸನೋ ಮುಂಚಾತು ದುರಿತಾಪದ್ಯಾತ್. ಎಲ್ಲ ದುರಿತಗಳಿಂದ ಮುಂಚಾತು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸ ಏತಾನ್ ಪಾಶಾನ್ ಪ್ರಮುಂಚನ್ ಪ್ರವೇದ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ಪ್ರತಿವೇದಯಾಮೋ ಯದಿ ಯದಿ ನೃಣಗಂ ಸಂಗರೋ ದೇವತಾಸು. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚಾತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಮುಂಚಂತೂ ಆಗ್ಲಾ ಮುಂಚಾತು ಹಂಗೆನ್ನ ಎಂದ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ತುಳ್ಪಟ್ಟಿಕ್ರದೆ ಅದೇ ತಪ್ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ಎಳದಿಕ್ರದೆ. ವೈಶ್ವಾನರ ಪವಯನ್ನ ಪವಿತ್ರೈರ್ಯತ್ ಸಂಗರಮಭಿಧಾವಾಮ್ಯಾಶಾಂ. ವೈಶ್ವಾನರ ಪವಯಾನ ಪವಿತ್ರೈರ್ಯತ್ ಸಂಗರಮಭಿಧಾವಾಮ್ಯಾಶಾಂ. ವೈಶ್ವಾನರ ಪವಯಾನ ಪವಿತ್ರೈರ್ಯತ್ ಸಂಗರಮಭಿಧಾವಾಮ್ಯಾಶಾಂ. ಅನಾಜಾನನ್ ಮನಸಾ ಯಾಚಮಾನೋ ಯದತ್ರೈನೋ ಅವತತ್ಸುಭಾಮಿ. ಅನಾಜಾನನ್ ಮನಸಾ ಯಾಚಮಾನೋ ಯದತ್ರೈನೋ ಅವತತ್ಸುಭಾಮಿ. ಅನಾಜಾನನ್ ಮನಸಾ ಯಾಚಮಾನೋ ಯದತ್ರೈನೋ ಅವತತ್ಸುಭಾಮಿ. ಅಮೀಯೇ ಸುಭಗೆ ದಿವಿ ವಿಚುತೌ ನಾಮತಾರಕೆ. ಅಮೀಯೇ ಸುಭಗೆ ದಿವಿ ವಿಚುತೌ ನಾಮತಾರಕೆ. ಅಮೀಯೇ ಸುಭಗೆ ದಿವಿ ವಿಚುತೌ ನಾಮತಾರಕೆ. ಪ್ರೇಹಾಮೃತಸ್ಯ ಯಚ್ಛತಾಮೇತದ್ಬದ್ಧಕಮೋಚನಂ. ಪ್ರೇಹಾಮೃತಸ್ಯ ಯಚ್ಛತಾಮೇತದ್ಬದ್ಧಕಮೋಚನಂ. ಏತದ್ಬದ್ಧಕಮೋಚನಂ. 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 ಪ್ರೇಹ ಬದ್ಧಕಮೋಚನಂ. ವಿಜಿಹೀರ್ಷ್ಯ ಲೋಕಾನ್ ಕೃತಿ ಬಂಧಾನ್ ಮುಂಚಾಸಿ ಬದ್ಧಕಂ. ವಿಜಿಗೀರ್ಷ ಲೋಕಾನ್ ಕೃತಿ ಬಂಧಾನ್ ಮುಂಚಾಸಿ ಬದ್ಧಕಂ. ವಿಜಿಗೀರ್ಷ್ವ ಲೋಕಾನ್ ಕೃತಿ ಬಂಧಾನ್ ಮುಂಚಾಸಿ ಬದ್ಧಕಂ. ಯೋನೇರಿವ ಪ್ರಚ್ಯುತೋ ಗರ್ಭಃ ಸರ್ವಾನ್ ಪಥೋ ಅನುಶ್ವಾ. ಯೋನೇರಿವ ಪ್ರಚ್ಯುತೋ ಗರ್ಭಃ ಸರ್ವಾನ್ ಪಥೋ ಅನುಶ್ವಾ. ಯೋನೇರಿವ ಪ್ರಚ್ಯುತೋ ಗರ್ಭಃ ಸರ್ವಾನ್ ಪಥೋ ಅನುಶ್ವಾ. ಸಪ್ರಜಾನ್ ಪತಿ ಸಪ್ರಜಾನನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪ್ರಥಮಜಾರುತಸ್ಯ. ಸಪ್ರಜಾನ್ ಪ್ರತಿಗೃಹ್ಣೀತ
विद्वान् प्रजापति प्रथमचारुतस्य स प्रजानन्ति गृह्णीत विद्वान् प्रजापति प्रथमचारुतस्य अस्माभिर्दत्तं जरसः परस्तादच्छिन्नं तन्तुमनुसञ्चरेम अस्माभिर्दत्तं जरस परस्तादच्छिन्नं तन्तुमनुसञ्चरेम अस्माभिर्दत्तं जरस परस्तादच्छिन्नं तन्तुमनुसञ्चरेम ततं तन्तुमन्वेके अनुसञ्चरन्ति येषां दत्तं पित्र्यमायनवत् ततं तन्तुमन्वेके अनुसञ्चरन्ति येषां दत्तं पित्र्यमायनवत् ततं तन्तुमन्वेके अनुसञ्चरन्ति येषां दत्तं पित्र्यमायनवत् अबन्ध्वेके ददत प्रयच्छाद्दातुं चेच्छक्नभागं सस्वर्ग येषाम् प्रयच्छाद्धातुं शक्नभागं सस्वर्ग सह स्वर्ग सावತ್ತು ಇದೆ ಭಾವತ್ತು ಇದೆ सस्वर्ग येषाम् अबन्ध्वेके ददत प्रयच्छाद्धातुं चेच्छक्नभागं सस्वर्ग येषाम् स्वर्ग येषाम् स्वर्ग येषाम् आरभेथा मम सगं मनु आरभेथा मनुसगं रभेतागं समानं पन्थामवतो घृतेन सगं रभेतागं समानं पन्थामवतो घृतेन आरभेतामनुसगं रभेतागं समानं पन्थामवतो घृतेन यद्वा पूर्तं परिविष्टं यदग्नौ तस्मै गोत्रायेह जायापति सगं रभेताम् यद्वा पूर्तं परिविष्टं यदग्नौ तस्मै गोत्रायेह जायापति सगं रभेताम् यद्वा पूर्तं परिविष्टं यदग्नौ तस्मै गोत्रायेह जायापति सगं रभेताम् यदन्तरिक्षं पृथिवीमुतद्यां यन्मातरं पितरं वाजिगं सेवा यदन्तरिक्षं पृथिवीमुतद्यां यन्मातरं पितरं वाजिगं सीमा यदन्तरिक्षं पृथिवीमुतद्यां यन्मातरं पितरं वाजिगं सीमा वाजिगं सीमा अग्निर्मातस्मादेन सो गार्हपत्यवुन्नो नेषद्दुरिता यानि च कृपा तस्मादेन सो गार्हपत्यवुन्नो नेषद्दुरिता यानि च कृपा अग्निर्मातस्मादेन सो
दारपत्यमुन्नो नेषद्दुरितायानि चक्रमा भूमिर्मातादितिर्नो जनित्रम् भ्रातान्तरिक्षमभिशस्तयेन भूमिर्मातादितिर्नो चरित्रम् भ्रातान्तरिक्षमभिशस्तयेन भूमिर्मातादितिर्नो चरित्रम् भ्रातान्तरिक्षमभिशस्तयेन द्यौर्नः पिता पितृयाच्छम्भवासि जामिमित्वा मा विवित्सि लोकात् यो न पिता पितृयाच्छम्भवासि जामिमित्वा मा विवित्सि लोकात् यो न पिता पितृयाच्छम्भवासि जामिमित्वा मा विवित्सि लोकात् द्यौः ದಿವಲೋಕ ದ್ಯುಲೋಕ ಅದು ನಹ ನಮಗೆ ಪಿತೃ ದ್ಯೌ ಪಿತಾ ಅಥವರ್ದು ಇಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತಾ ಸ ಹೇ ಆಸ್ಮಿನ್ ಸಸಂಧ್ಯಜೆ ಯ ಏವಾಸ್ಮಿನ್ ಸಸಂಧ್ಯಜೆ ಇತ್ತುಳ್ಳೆ ಹಚ್ಚಿದಿರುತ್ತೆ ದ್ಯೌ ಪಿತಾ ಪೃಥ್ವಿ ಮಾತಾ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬಂಧು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲುವೆ ದ್ಯೌಹು ನ ಪಿತಾ ನನಗೆ ತಂದೆ ಪಿತೃಯಾತ್ ಶಂಭವಾಸಿ ಜಾಮಿಮಿತ್ವಾ ಮಾ ವಿವಿತ್ಸಿ ಲೋಕಾತ್ ಯತ್ರ ಸುಹಾರ್ದಃ ಸುಕೃತೋ ಮದಂತೆ ವಿಹಾಯ ರೋಗಂ ತನ್ವಾ ಆಗಸ್ವಾಯಾಂ यत्र सुहार्दः सुकृतो मदन्ते विहाय रोगं तन्वागस्वायाम् यत्र सुहार्दः सुकृतो मदन्ते विहाय रोगं तन्वा आगस्वायाम् ತನ್ವಾಮೆ ಸ್ವಾಯಾಮ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಸಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕ್ ವಾವತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ, ಅದರಿಂದ ಅಂಕಾರ ಹೋಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಗ್ಗಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಯತ್ರ ಸುಹಾರ್ದ ಸುಕೃತೋ ಮದಂತೆ ವಿಹಾಯ ರೋಗಂ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ವಿಹಾಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸುಖವನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿ. ಸ್ವಾಯಾಮ್ ಅಶ್ಲೋಣಾಂಗೈರಕೃತ ಸ್ವರ್ಗೇ ತತ್ರ ಪಶ್ಯೇಮ ಪಿತರಂಚ ಪುತ್ರಂ. तत्र पश्येम पितरञ्च पुत्रम्. अष्टोणाङ्गैरकृता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरञ्च पुत्रम्. ಯದನ್ನಮದ್ಮಸ್ನೃತೇನ ದೇವಾ ದಾಸ್ಯನ್ನದ ಆಸ್ಯನ್ನೋತ ಬಾ ಕರಿಷ್ಯನ್. यदन्नमध्यन्धृतेन देवा दास्यन्नदास्यन्नुतमा करिष्यन्ति. ಯದ್ದೇವಾನಾಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಯಾಗೋ ಅಸ್ತಿ ಯದೇವ ಕಿಂಚ ಪ್ರತಿಜಗ್ರಾಹಮಗ್ನಿರ್ಮಾ ತಸ್ಮಾದನೃಣಂ ಕೃಣೋತು. यद्देवानां चक्षुष्यागो अस्ति यदेव किंच प्रतिजग्राहमग्निर्मा तस्मादनृणं कृणोतु. यद्देवानां चक्षुष्यागो अस्ति यदेव किंच प्रतिजग्राहमग्निर्मा
तस्मादृणं कृणोतु यदन्नमद्भि बहुधा विरूपम् वासो हिरण्यमुतगामजामविम् यदन्नमद्विबहुधाविरूपं वासो हिरण्यमृतकामजामविम् यदन्नमद्विबहुधाविरूपं वासो हिरण्यमृतकामजामविम् ಜಾಮವಿಮ್ ಅಂಕಾರ ಮಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕಾರ ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ಬದ್ದಲ್ಲ ಜಾಮವಿಮ್ ಹ ಯದ್ದೇವಾನಾಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಯಾಗೋ ಅಸ್ತಿ ಯದೇವ ಕಿಂಚ ಪ್ರತಿಜಗ್ರಾಹಮಗ್ನಿರ್ಮಾ ತಸ್ಮಾದನೃಣಂ ಕೃಣೋತು देवानां चक्षुष्यागो अस्ति यदेव किञ्च प्रतिजग्राहमग्निर्मा तस्मादृणं कृणोतु यद्देवानां चक्षुष्यागो अस्ति यदेव किञ्च प्रतिजग्राहमग्निर्मा तस्मादृणं कृणोतु ಮುಂದಿಂದು ದ್ರವಿಡ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಪಾಠ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದೆ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯನ್ಮೇ ಮನಸ ಮಹಚ ಕೃತಮೇನ ಕದಾಚನ यन्मे ಯನ್ಮೇ ಮನಸ ಮಹಚ ಅನುದಾತು ಯನ್ಮೇ ಮನಸ ಮಹಚ ಕೃತಮೇನ ಕದಾಚನ यन्मे मनसा वाचा कृतमेन कदाचन यन्मे मनसा वाचा कृतमेन कदाचन ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ತ್ರಿಕರಣ ಮುರುವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಆಯಾ ವಾಚ ಮನಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸರ್ವಸ್ಮಾನ್ ಮೇಳಿತೋ ಮೋಗ್ಧಿ ತ್ವಗಮ್ಮಿವೇತ್ತ ಯಥಾ ತಥಂ सर्वस्मान् मेलितो मोदित्वगं निवेत्त यथा ततं सर्वस्मान् मेलितो मोदित्वगं निवेत्त यथा ततं ಚರೇಮ ಪುತ್ರಗಂ ಷಟ್ಚ शरेम पुत्रगं षच्च शरेम पुत्रगं षच्च ಮಾತರಶನಾಹ ಋಷಯಶ್ರವಣ ಊರ್ಧ್ವವಂತಿ ನೋ ಬಭೂವಸ್ತಾನ್ ಋಷಯೋರ್ಧಮಾಯಗ್ಗಸ್ತೆ ನಿಲಾಯಮಚರಗ್ಗಸ್ತೆ ನೋ ಪ್ರವಿಶ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾನಿ ತಾಗಸ್ತೇಶ್ವನ್ವವಿಂದನ್ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಚ ತಪಸಾ ಚ ತಾನ್ ಋಷಯೋ ಬ್ರುವನ್ ಕಥಾ ನಿಲಾಯಂ ಚರಥೇತಿ ತರುಷೀನ ಬ್ರುವನ್ ನಮೋ ವೋಸ್ತು ಭಗವಂತೋಸ್ಮಿನ್ ಧಾಮ್ನಿ ಕೇನ ವಸ್ಸ ಪರ್ಯಾಮೇಧಿ ತಾನ್ ಋಷಯೋ ಬ್ರುವನ್ ಪವಿತ್ರಂ ನೋ ಬ್ರೂತ ಯೇನ ರೇಪಸಸ್ಯಾಮ್ಯೇತಿ ಯೇನ ರೇಪಸಸ್ಯಾಮೇತಿ ತ ಏತಾನಿ ಸೂಕ್ತಾನ್ಯಪಶ್ಯನ್ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತಾನ ಅಪಶ್ಯನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಟಾರರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತಾನ ಅಪಶ್ಯನ್ ಯದ್ದೇವಾದೇವ ಹೇಳನಂ ಯದದೀವ್ಯನ್ ಋಣಮಹಂ ಬಭೂವಾಯುಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವತೋ ದದದಿತ್ಯೈತೈರಾಜ್ಯಂ ದದದಿತ್ಯೈತೈರಾಜ್ಯಂ ಜೂತ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ಪ್ರತಿವೇದಯಾಮ ಇತ್ಯುಪದಿಷ್ಟತ ಯದರ್ವಾಚೀನಮೇನೋ ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾಯಾಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಸಕರ್ಮ ನಕರ್ಮ ಇನ್ ತೆಲುಗುಲೆ
ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾಯಾಸ್ತಸ್ಮಾನ್ ಮೋಕ್ಷಧ್ವ ಇತಿ ತ ಏತೈರಜಹುಸ್ತೇ ರೇಪಸೋ ಭವನ್ ಕರ್ಮಾದಿಶ್ವೇತ್ತೈರ್ಜುಹುಯಾತ್ ಭೂತೋ ದೇವಲೋಕಾನ್ ಸಮಶ್ನುತೆ. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮದ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಏತೈಹಿ ಅಜುಹು ತೇ ರೇಪಸೋ ಭವತ್ ಕರ್ಮಾದಿಷು ಏತೈರ್ಜುಹುಯಾತ್. ಇವುಗಳನ್ನ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂತೋಹೋ ಅವುಗಳ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದೇವಲೋಕಾನ್ ಸಮಷ್ಣುತೆ ದೇವಲೋಕವನ್ನೇ ಪಡೀತಾರೆ. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಹೋಮದ ಹಿರಿಮೆ. சொல்லுங்க. ಋಷಯಶ್ರಮಣ ಊರ್ಧ್ವಮಂತಿನೋ ವಭೂವಸ್ತಾನುಷಯೋತ್ತಮಯಕ್ಕಸ್ತೆ ನಿಲಾಯ ಮಚರಗಸ್ತೆ ಪ್ರವಿಶೋ ತಾಗಸ್ತೇಷ್ವನ್ವವಿಂದನ್ ತಾಗಸ್ತೇಷು ಅನ್ವವಿಂದನ್ ಪದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಗಸ್ತೇಷು ಅನ್ವವಿಂದನ್ನೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಚ ತಪಸಾ ಚ. ತಾಗಸ್ತೇಷ್ವನ್ವವಿಂದನ್ ಭದ್ರಯ ಶ್ರದ್ಧಯ ಶ್ರ ಅನ್ನೋದು ಛ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಶ್ರದ್ಧಯಾ ತಾದೃಶಯೋ ಬ್ರವಂಕಥಾ ಲೀಲಾಯಂ ಚಪ್ರತೇತಿ ತರುಷೇನ ಪ್ರವನ್ನಮೋಸ್ತೋ ಭಗವಂತೋ ಕೇನ ವಸ್ಸ ಪರ್ಯಾಮೇತಿ ತೇನ ವಸ್ಸ ಪರ್ಯಾಮೇತಿ ತಾನುಷಯೋ ಪ್ರಬಂಧವಿಕ್ರಮೋ ಪ್ರಭೂತ ಏನಾದ್ರೇಪಸಸ್ಯಾಮೇತಿ ತಯೇತಾನಿ ಸೂಕ್ತಾನ್ಯಪಶ್ಯನ್ನೇ ದೇವಾದೇವಹೇಳನಂ ಯದೀರ್ಯನ್ಮೃಣಮಹಂ ಬಭೂವಾಯುಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವದೋ ತದದಿತ್ಯೇಂದ್ರೈರಾಜ್ಯಂ ಜೋದ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ಪ್ರತಿವೇದಯಾಮಯುಪತಿಷ್ಠತ ಯದರ್ವಾಚೇನ ಮೇನೋ ಮೋಕ್ಷಧ್ವಜಿತ ಏತೈರಜುಹುಸ್ತೆ ರೇಮಸೋ ಭವನ್ ಕರ್ಮ ಜಿಷ್ವೇತೈರ್ಜುಹುಯಾತ್ ಭೂತೋ ದೇವಲೋಕಾನ್ ಸಮಶ್ನುತೆ ಮಾತರಶನಾ ಹವಾ ಋಷಯಶ್ಚರ್ಮಣ ಸ್ವಮಂತಿನೋ ಬಭೂವಸ್ತಾನ್ ಋಷಯೋರ್ತಮಾಯಕ್ಕಸ್ತೆ ಗಿಲಾಯ ಮಚರಕ್ಕಸ್ತೇನು ಪ್ರವಿಶೋ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾನಿ ತಾಗಸ್ತೇಷನ್ವಿಂದನ್ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ತಾಗಸ್ತೇಷ್ವನ್ವವಿಂದನ್ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಚ ತಾಗಸ್ತೇಷು ಅನ್ವವಿಂದನ್ ಶನ್ವ ಅಂತ ವಾಮತ್ ಬರುವಿಲ್ಲ. ತಾಗಸ್ತೇಷ್ವನ್ವವಿಂದನ್
ಶ್ವನ್ವವಿಂದನ್ ಶ್ವನ್ವವಿಂದನ್ ಅನ್ವವಿಂದನ್ ಪದ ಅದು. ತಾಗಸ್ತೇಷು ಅನ್ವವಿಂದನ್ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಚ ತಪಸಾ ಚ ಭಗವಂತೋ ತಾನ್ ಋಷಯೋ ಬ್ರವನ್ ಪವಿತ್ರಂ ನೋ ಪ್ರೋದಯೇನಾಮೇತಿ ತಯೇತಾನಿ ಸೋಕ್ತಾನ್ಯಶ್ಯಂ ಯದ್ದೇವಾದೇವಹೇಳನಂ ಯದದೀಪಿಂ ಪ್ರಣಮಹಂ ಬಭೂವಾಯುಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವತೋ ತದದಿತ್ಯೇತೈರಾಜ್ಯಂ ಚೋತ ವೈಶ್ವಾನರಾಯ ಪ್ರತಿವೇದಯಾಮ ಇತ್ಯುಪದಿಷ್ಟತ ಯದರ್ವಾಚೀನಮೇನೋ ಹತ್ಯಾಯಾಸ್ತಸ್ಮಾನ್ ಮೋಕ್ಷತ್ರ ಇತಿ ಶ್ವೇತೈರಜುಹಪುಸ್ತೆ ರೇಪಸೋ ಭವನ್ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮಾದಿಶು ಏತೈರ್ಜುಹೋತಿ ಕರ್ಮಾದಿಶ್ವೇತೈರ್ಜುಹುಯಾತ್ ಖಂಡಿಸ್ಯಾಚ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೈರ್ಜುಹುಯಾದ್ಯೋ ಪೂತ ಇವ ಮನ್ಯೇತ ಯಥಾ ಆಸ್ತೇನೋ ಯಥಾ ಭ್ರೂಣಹೈವ ಮೇಷ ಭವತಿ ಯೋ ಯೋ ನೌರೇತಸ್ಸಿಂಚತಿ ಯಃ ಅಯೋ ನೌರೇತಸ್ಸಿಂಚತಿ. ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ಬೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಯೋನಿಶು ರೇತಸ್ಸಿಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೋಷ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ಅದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲು ತಿನ್ನಿ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ನನಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಯೋನೋರೇತ ಸಿಂಚತಿ ಯದರ್ವಾಚೀನಮೇನೋ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾಯಾ ತಸ್ಮಾನ್ ಮುಚ್ಯತೆ ಯಾವದೇನೋ ದೀಕ್ಷಾಮುಪೈತಿ ದೀಕ್ಷಿತ ಏತೈಃ ಸತತಿ ಜುಹೋತಿ ಸಂವತ್ಸರಂ ದೀಕ್ಷಿತೋ ಭವತಿ. 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ. ಈಗ ಮಾತೃ ದೀಕ್ಷೆ ಪಿತೃದೀಕ್ಷೆ ಸಂವತ್ಸರ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಅವರು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಸಂವತ್ಸರ ದೀಕ್ಷಿತೋ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೀರ್ಘ ಸತ್ರ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ರಾಜನಾದವನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಮಗಳು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿಷ್ಟೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ಬೇಕು. ಇವನು ಪಲ್ಲಂಕ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂಗಿಲ್ಲ, ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಸೇರುವಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದ್ ಏನೇನ್ ನಿಯಮಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮಾತೃ ದೀಕ್ಷೆ ಪಿತೃದೀಕ್ಷೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಾನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೋ, ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ದೋ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೋ, ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಪೋನಾಕು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಪಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ತಿಳ್ತದೆ. ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದಿದ್ರು ನಿಮ್ದು ಹೋಗ್ದಿದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ವಾ ಅದು? ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಡ್ರಬ್ಡಿ ಇಲ್ಲೇ, ಇದು ಅಪಚಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ. ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ತಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಜ್ಞಾತಿಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿತೃದೇವಗಳು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನು ಪರಾನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದೇ. ಎತ್ಕ ಇಂದು ದೀಕ್ಷೆ ಟೈಮ್ಲೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಏನು ಪಿತೃಶೇಷ ಆ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ
ಕರೆದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಸುಮ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಪಕ್ಷಿ ಪಕ್ಷಿಡಿ ಮುಡ್ಸ್ಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ ತಂಗಿ ಆ ಶೌಚ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಏನಿದೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಹೋಗೋದು. ಇವನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಿಥಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನಾಥ್. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳು ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು ಅವಳು ಆ ಗುರುತಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾತಿಗಳನ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನೇ ಕರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೂರಿಸ್ತಿರೋ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾತಿಗಳು, ದಶರಾತ್ರ ಜ್ಞಾತಿಗಳು, ಅವರನ್ನ ನೀವು ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿ ಕೂರ್ಸೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗೌಜು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿರ್ದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಕಸಿನ್ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನೇನೆ, ಬರೋ ನೀನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿ. ಗೊತ್ತೈತೆ? ಇಷ್ಟೇ ಬಂದು ಗುಂಜಾತಿದ ಅನ್ನ ಶೇಷಂ ಕಿಂ ಕ್ರಿಯತಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೈ ಸಹ ಭುಜ್ಯತಾಮ್. ಇಷ್ಟೈ ಸಹ ಆ ಇಷ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಇಷ್ಟರೇನ ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರು ಅವನು ಇಷ್ಟವಾದವನೇನೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವರಿದ್ದಾಗ. ಕರೀರಿ ಅವನು ಊಟಕ್ಕೆ. ಮೂರ್ಖತನ. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳದು ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ. ಆದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಅನ್ವಯ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪಿತೃಶೇಷ ಕೊಡ್ಬಾರದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ನಮ್ ತಂದೆಗೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಮುದ್ದುಗು ಹನುಮಂತ ಅನ್ನೋತ್ತವ್ರ ಇದ್ದು, ಇವಳಿಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಇದ್ದು. ಸರಿ, ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವನು, ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಆಗೋದು ಬೇಕಾದವನಲ್ಲ. ನೀವು ಶುಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೀರಿ, ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗದ್ರಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಇದೆ ಬರೀ ಇವರು ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನನಗಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಲೋಪದಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಪಿತೃಗಳು ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ತಿಥಿ ಇದೆ, ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ವಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪವನ್ ಪಂಚ ಕೂಟ ಏಕಾದಶಿ ದಿಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನು ಇಲ್ಲ ಕೋಯಿಲ್ ತೆದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತದ್ಯೋದ್ನ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ಪಂಕ್ತಿ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಇದೆ ಇವಳಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆ ಉಪಯೋಗ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬಾಸ್ಕಿಟ್ಟು ಇದೇನಿದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೆಂಗಿದು? ಕೋಯಿಲ ಪಣ್ಣಿನ ಸರಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಕ್ಕಿರದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಚ್ಚರಿತೆ ರಕ್ಷಲೆ ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತ ಅಧಿಕಾರ ವೈಕನ್ನ ಅಥವಾಸ್ಕಿಣು ಇದು ವಾಸ್ಕಿರಾದ್ವಾ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ವೇಳ ಆಗಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಗಣಪಾಟಿ ಆಗಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನೀನ್ ಸಡ್ರಬ್ಡಿಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಕೊತ್ಕೊಂಡು ಟೀನ್ ಯಾರ್ಕಾನಕ್ ಕೊಡುಂಬ ಇದೇ ನಾನ್ ತಿರುಪಾವಿ ಪಂಡು ಜೂಗ್ನಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರೆ ಪಟ್ರಿಂದಾಳೆ ಅವಳ್ಕೆ அப்போ என்ன சாது வேண்டா ரவை உள் பண்ணுங்க உப்புமாவே அதை இதை பண்ண நீங்க மேல்கோட்டை తెచ్చి நீங்க இங்க நான் உபன்யாசம் பண்றேன் திருப்பாவையில நான் ஏகாதசி அன்னைக்கு கிருஷ்ண இத கூடார வெல்லுವಂತೆ அவ எல்லாம் என்ன பண்றது நான் சொன்னேன் பண்ணக்கூடாது. நீங்க ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಡಾರೆ ಬೆಲ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಅನ್ನ ಬೇಡ. ಅವ್ರೆ ಪಟ್ರೆ ಪೆರುಮಾಳಿಯ ಪಟ್ನೆ ಪೋಡೋದ್ ಕಾರದು ಅಂದ, ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಟ್ನೆ ಪೋಡ್ರದು ಇವಾಗ ಕುಡ್ತಾಕೆ ಸಾಡ್ರದ ಅವ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸರ್ವ ಬುಕ್ ಅವನು
ಅವನಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏಕಾದಶಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿರೋದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅವತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದು ಪ್ರಸಾದವೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ. ಅದರಿಂದ ಅವತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಯಾರ್ದೋ ತಿಥಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಂದೋ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದೋ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏಕಾದಶಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿ ನಾನು ವಡೆ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿತೃಗಳ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತೀರಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಮಕೋಲ್ಲ ಚೊನ್ನೇನೆ ನನಗೆ ಯಾನಿಗೆ ಸಾಪಾಡೆ ಸಾಡ್ನು ಹಿಂಗ್ ಒತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುನ್ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಇವ್ ಶುಟ್ಟಿ. ನಮ್ ತಂದೆಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಗಾರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂತಿ ಅವ್ರದ್ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿರ್ದೋ ಏಕಾದಶಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿ ಇನ್ನಿಗ್ ಮುನ್ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಬರ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ ತಂದೆ, ನಾ ಬರ್ತೀನೋ ನೀವ್ ನಡ್ಸು ನೀವು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿನ ನಮ್ ತಂದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಮುನ್ ಪಂಕ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಇದು ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತದ ಅಧಿಕಾರ ವೇದಾಂತ ದೇಶಗಳು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷಣಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಗಿದೆಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ನಾ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸಚ್ಚರಿತ ರಕ್ಷೆ ಒಂದು ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ ಅಧಿಕಾರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಮೊದಲನೇದು ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತ ಅಧಿಕಾರ. ಅತ್ತುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೋಟಿಗ್ರಾವ ವೇದಾಂತ ದೇಶಗಳು. ಇದಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ನೀಕ್ ಕೊಯ್ಲು ಹೋಗ್ವಾಣಿಗೆ ಒಂದ್ಸೂಡದೆ ತೀರ್ಥಗ್ರಹ ಪಂಡ್ರಿಯಪ್ಪ ಪಿತೃದೇಶ ಆನ್ಪಿನ್ ವೆಂಕಣ ಪಿತೃಗಳದೇ ಉಪವಾಸನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶ್ರಾದ್ದ, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಎತ್ಕೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತರ್ಪಣತೆ ಇತ್ತಿದಾರನ ಅದು ಶ್ರಾದ್ದನೇ, ವರ್ಷ ಶ್ರಾದ್ದ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದೇನೆ ಎರಡೆರಡಕ್ಕೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂಗೆ. ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪಾದುಟ ತೀರ್ಥ ವೆಂಕರ ದೇವದಾಗ ಹಂಗ ಬರ್ತಾರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ನ. ಇನ್ ಮಾದ್ರಿ ಕ್ರಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಇಂದು ಶ್ರಾದ್ದ ಪಂಡಿತ ಯಾರನ್ನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಹುಡ್ಕರ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವನ ಹಂಗೆ ಕಳ್ಸೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಪಿತೃಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಇದು ಕೂಡದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ನು ಭಿಕ್ಷಕರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ನೀವು? ಇವೇನೆ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಓದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ರೀಸನ್ ಈ ದೇಶಿಕರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿಪ್ಪ, ಇದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ, ನಮಗ್ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಪ ದೋಷ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತ ಲೋಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಪಚಾರ ಪದೇಶನ ಚೊಲ್ಲಿ ಹುಡುಂಗೋ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನೋನ್ ಮಠಕ್ಕೂ ಪಣ್ಣಕ್ಕೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡಾದಿ ಬಾಳ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಅನಾಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಇದು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶ್ರಾದ್ದಾನ? ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗ ಎಲ್ಲ ವಡೆ ಕಣ್ಣುಮ್ದು ಸಜ್ಜಪ್ಪ ತಿನ್ನಬೇಕು ರವೆ ಉಂಡೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಅಂಗಡಿಲಿ ತಂದ್ಬಿಡಿ ಆಶಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರವೆ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಡೋದೆ. ಆಮ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವತ್ತು ಅಂತಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ನ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು. ನೀವು 3 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಅವ್ನ್ 3 ಜನ ಕರೆದಿದ್ದು ಖರ್ಚಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದ್ಯಾಕ ಅವ್ನಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ವೆಚ್ಚ ಪಾಗ್ಯದು ಪುಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈವನ್ ಆಮಶ್ರಾದ್ದ ಎಷ್ಟು ಅಸಡ್ಡೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು ಪುರಾಣ ತುಲ್ಲೇಕೋ. ಯಾರ್ಯಾರು ಎತ್ತೆತ್ತನೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ வெச்சுಕೊಂಡು நீங்க குடுக்குறீங்களோ ಹತ್ತನೇ ಪಾಲು உங்களுக்கு வர நான். ಅಯ್ಯೋ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಕತ್ನಾಡಿ ಕೊಡ್ಕನೋ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಸಂಭಾವನೆ ಎಂತ್ಕೊಣೋ, ಇಲ್ಲ ಆಮಶ್ರಾದ್ದ ಒತ್ತಳಿಕೆ ಪಂಡ್ರ ಪಡ್ತದೆ. ಅವ್ನಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು, ಇವ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 700 1000 ಏನಿದೆಯೋ. ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಈ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರು 1000 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರಬಾರ್ದು. ಇವನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 1000 ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೂ ಇಲ್ಲ.
ಕಾಮಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುವಂತ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಗಲೀಜಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಟ್ರಿಂಗು. ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರಾದ್ದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಇನ್ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪನ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸರಿಯಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಏನಕ್ಕ ಸರಿಯಾರ್ದಪ್ಪ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬೇರೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಪಣ್ಣ ಸುದರ್ಶನ ಒಬ್ಬ ಪಣ್ಣಾಕ ಸುದರ್ಶನ ಮತ್ತೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ரொம்ப ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾ ಪಡಿಸುಟ್ಟೆ ನಾನೇ. 50,000 60,000 ಖರ್ಚು ಪಣ್ಣೆ. ಅವನಿಂದ ಪಿರಿಷ ಪೊಟ್ಟಿಂದ ಹೋಮ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ, ಒಂದ್ ಪೈಸಾ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ದಟ್. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಈ ಕಾಮ್ಯಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಕರೆಯಬೇಡಿ, ಸುಮ್ನೆ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಶ್ರಾದ್ದ. ಹೋಟ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವ್ರ ತಮಾಷೆಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದು. ಅವರು ವರದರಾಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ತುಮಕೂರ್ಲಿ ಎನ್ಕೊಂಡ್ರನ್ನ ಇದಾಯಿಂದೆ ಯಾರೋ ಹೊತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ಪರಿಚಯದವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಇವತ್ತು. ಏನ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸೀವ್ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಸ್ವೀಟ್, ಅವನೇನೋ ಜಿಲೇಬಿ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸರಿ ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ ತಂದೆ ಶ್ರಾದ್ದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರಾದ್ದವಾಗುತ್ತೋ? ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಡತಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಕೋವಿಲೊಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಮತ್ತೊಂದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಚೌಡಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಗಾಯನ ಕಲಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರಾದ್ದವಾಗತಿ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಕೂಟಕ ತಳಿತ ಬಳಿಯ ಕೂಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಡ್ವಾಣಿಂಗು ಯಾರು ಯತ್ನ ಹತ್ತು ಇವ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದೋ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೂಡ್ವಿಲ್ಲೆ ಪಣ್ವಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು. ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಮೇನ್ ಅನ್ವಯ ಆಗಬೇಕೋ ಅವರು ಬ್ರದರ್ಸು ಇವ್ರು ಯಾರಿದಾರ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಕರೀರಿ ಇವ್ರನ್ನು ಕರೀರಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ವಯವೋ ಅಷ್ಟು. ಶ್ರಾದ್ದಂ ನ ವಿಸ್ತರೇತ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಉಪಚಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶೇಷಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಸಾಕೋದು, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಅವ್ರಗಳಿಗೂ ಬರಿಸ್ತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಭಾಗ ಉಂಟು. ಆ ನಿರ್ಮೇದ ಒಂದು ಓತಿಗೇತ ಅದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇದೇನೆ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎನ್ನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಚಿ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೋಷ ಆಗತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಶ್ರಾದ್ದ. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬರುವಂತ. ಏನಾಯ್ತಿಂಗೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೈರ್ ಜುಹುಯಾತ್. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಷ್ಮಾಂಡೈರ್ ಜುಹುಯಾತ್ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಧಾರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತ್ವ ನಿರಾಕರಣಂ ಧಾರಯಿತ ಭೂಯಾಸಂ ಕರ್ಣಯೋ ಶ್ರುತಂ ಮಾಚ್ಯೋಢ್ವಂ ಮಮಾಮುಷ್ಯವೋ. ಹರಿ ಓಂ.